नमस्कार। आज सूर्यास्तर स्वतंत्र साक्षात्कार कार्यक्रम में आम भेटा एक श्रेष्ठ मनीष आम धर्मशाला अंचल साहित्य रूपक चारा को पानी ढाली वास्तव में साहित्य रूपक चारा को पानी ढाली विशाल बटवृक्ष परिणत कर भीष्म पितामह जी निज जीवन को उत्सर्गित कर केवल साहित्य किपरि साधारण लोकर लेखाटी पत्र पत्रिकार बाहर साधारण लोकर लेखाटी पत्र पत्रिका कि संवादपत्र बाहर सी अनुप्राणित हम अनेक किसी लिखा सब बड़ कथा गाँ लोक कथा को विभिन्न मंच उपस्थापना कर साहित्य माध्यम समाज रे एक श्रेष्ठ व सुंदर विचारधारा मनुष्य तैयारी कर कारण कथार अच्छी साहित्य सहित जी समाज हित अनवरत प्रयास करे सी हूँ साहित्य से साहित्यर जड़े संगठक जड़े स्रष्टा जड़े लेखक जड़े सांबादिक जी निज चाकरी जीवन को पक्ष कर केवल साहित्य जीवन को उत्सर्ग कर सी हूँ डॉक्टर रमाकांत जेना। आम अंचल जड़े एमती व्यक्तित्व से बोधे आम अंचल जदि अनेक प्रकार धर्मशाला माटी जो उर्वर साहित्य माटी बोली सारा ओडिशा रे परिचित हासिल करिछि तार ता पछरे एक लंबा हाथ अछि ता प्रच्छद पटार मनुष्य होचंदी डॉक्टर रमाकांत जेना। ओडिशा प्रति कोण अनुकोण एवं आम जाजपुर माटी रे धर्मशाला स्वतंत्र परिचय तैयारी करिसेंदी डॉक्टर रमाकांत जेना महोदय। आसंतु आमे से व्यक्ति सहित आलोचना करिबा साहित्यर यात्रा एवं साहित्य को नहीं देखुता स्वप्न एवं साहित्य किपरि सब लोक द्वारा आदृत हो साहित्य द्वारा लोक अनुप्राणित हो एक सुंदर सुस्थ समाज तैयारी हो भाषा मजबूत हो एवं कुना कुनी जेज पाखे बसी खंडी खंडिया इंग्लिश की हिंदी न कही से ओडिया भाषा कथा हो आम गाँ नई नाल पर्वतर कथा कह से सब कथा नहीं जन सुंदर मनुष्य तैयारी करने प्रयास साहित्य को धरी आगे बढ़ुता देखुता स्वप्नर मनुष्य होती डॉक्टर रमाकांत जेना। आसंत आम परिचित हवा डॉक्टर रमाकांत जेना सहित एवं तांकर ए साहित्य जीवन यात्रा प्रसंग से आलोचना करें। नमस्कार। सूर्यास्त को अशेष धन्यवाद जैसे मो पर एक किंचन को किसी कथा कहवा वार्ता शुणा सुजोग देछि। प्रथमे धर्मशाला माटी को संस्कृतिर माटी तक प्रणाम कर मत कथा कहवा शिखे जी मत आगू बढ़ार साहस देछि जी मत सहनशीलतार शेष में पहुँची समस्त को आपणे नबार एवं समस्त लोड़ापण मत सहयोग कर बंधु मुझे जानी साहित्य समाज में एक दिग्दर्शन एक दिगबारिणी मु पाठ पढ़ला बेले स्कूल छाड़ी कॉलेज गला बेले मत दी चार जन प्रभाव में मुझे प्रभावित होती से तो जड़े पूज्य गुरु वैकुण्ठनाथ रथ पूज्य गुरु कल्पतरु साहू पूज्य गुरु पद्मनाभ मल्ल पूज्य गुरु डॉक्टर प्रफुल्ल महांत एमाने मत एत परिमाण सहयोग कर साहित्य करा से देखिले पिलाटा साहित्य मनस्क प्रथम काल किसी लिखिली एवं ता मातृभूमि खबर कागज प्रकाश पाइला पर समाज शिशु राज्य बाहर सारापर जो आनंद माँ के पिला जन्म कलापर जो आनंद से आनंद मत मिलला मुझे युवक भाविली जब मत आनंद मिली मो सांग साथी सहज जो मैंने से कहीं आनंद अंशदान न करवा तेणु आरंभ कलु आम गोकर्णिका साहित्य समाज 1964 पंडित उपेन्द्र त्रिपाठी जयंती एवं परे परे 1978 मसीह आम गोकर्णिका पत्रिका को आरंभ कलु एवं क्रमशः मुझे गोकर्णिका पत्रिका दायित्व 1982 मसीह पूर्ण भाव नेला बेले मासिक 12 खंड पत्रिका आनी किसी नुआ लेखक मान लेखा को ये प्रकाश कर अग्राधिकार देली एवं से सांगे सामिल कर लोड़ापण से डाकी से लेखा को प्रकाश करने खंडे पत्रिका देला से आनंद कहले न यहीपरि भाव में धर्मशाला आरंभ कर जय यात्रा सारा ओडिशा तमाम पहुँचली एवं सारा ओडिशार विभिन्न अनुष्ठान सहित जोगसूत्र रखी से ये सब कथा करा
କାଳକ୍ରମେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବଲେଖ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ଦୁଇଥର ହେଲି। ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ଏଡ଼ିଟର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସହ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଯୁବଲେଖ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସଭାପତି। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଗଲି। ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ଅର୍ଥ ସମିତି ଗଲି। ଅର୍ଥ ସମିତିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ ସେଠି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲି। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମିତିରେ ରହିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ଏ ଦୁଇଟି କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛି। ପ୍ରତି ମିଟିଂରେ କହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଗାଁର ମଣିଷ, ମୋ ଗାଁର ନଈ, ମୋ ଗାଁର ପାହାଡ଼, ମୋ ଗାଁର ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ମୋ ଗାଁର ଖଟିକିଆ ମେହନତି ମଣିଷ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଲେଖା ଅନେକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ହୁସେନ ନଦୀ, ରବି ଗାନ୍ଧୀ, ଅନ୍ୟମାନେ ଗାଁ କଥା ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଗାଁରୁ ଆମେ ଲେଖିଛୁ, ଗାଁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଛୁ, ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ନିଜେ ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇଛି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଧର୍ମଶାଳାରେ କରିସାରିଲା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଲେଖକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ 1993 ମସିହାରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କରି ପ୍ରଥମ କରି ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଲେଖକ ସମ୍ମିଳନୀଟି ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରୁଦ୍ରପୃଷ୍ଟି ଥିଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି କୁଣ୍ଡିଆ ଥିଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନନ୍ଦକିଶୋର ସିଂ ଥିଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପତି ଥିଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦନୀ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଧର୍ମଶାଳା ବାହାରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ବ୍ଲକ, ତାପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ଦରବାର ସାହିତ୍ୟ ଭାବେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ଅନ୍ୟ କଥା ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ମଣିଷକୁ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବୁଝେଇଛୁ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ ସେ ହାତୁଡ଼ି ପିଟି ତା ହାତ ରକ୍ତ ବୋହୁଛି, ସେ କିଛି ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି। ଯଦି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଲେଖିକି ତାକୁ ନ ଜଣାଇବା ତାହେଲେ ଆମର ଲେଖିବା ସାର୍ଥକତା କିଛି ନୁହଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଲେଖିଛୁ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଛୁ, ତମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କହିଛୁ। ଏସବୁ କଥା କଲା ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଦୁଇଟା ଅଙ୍ଗ ନେଇଥିଲି। ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଗଛର ଡାଳ ଦୁଇଟେ, ସାହିତ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକତା। ଏ ଡାଳଟା କେବେ ମଜବୁତ ନହେଲେ ମୂଳ ବି ମଜବୁତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୂଳ ମଜବୁତ ସହିତ ମୂଳ ମଜବୁତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲି ମୁଁ ପ୍ରତିଭା ପୂଜା ଏବଂ ନୂତନ ଲେଖକ ଲେଖିକା ସୃଷ୍ଟି କରି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଏବଂ ଲୋଡ଼ିଆପଣାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ପାଠକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା। ଏବଂ ମୁଁ ସଫଳ ହେଇଛି ଦିଗରେ, ଦୂରକଣ୍ଠରେ କହି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଫଳ ହେଇଛି। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୀରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ଭଦ୍ରକରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କୋରାପୁଟରୁ କେନ୍ଦୁଝର, ଏ ସବୁ ଜାଗାରେ, ରାଉରକେଲା ଠାରୁ ପୁଣି ବାଙ୍କି, ଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି କରିଛୁ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ, ଏଇ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମନରେ ପୂରେଇଛୁ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ବଞ୍ଚେ, ସାହିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ସାହିତ୍ୟ ମଣିଷର ଦର୍ପଣ, ଏ କଥା ବୁଝେଇଛୁ ଏବଂ ଲୋକେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ସେ ବୁଝିବାର ତ ମୋର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା କିପରି ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଜଣେ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧକ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯେତେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ଯେତେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ତାହା ସେତେ କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ଆମ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ବା ଆମ ଭାଷାକୋଷରେ ଶବ୍ଦ ନଥିବ। ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ନେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସାହିତ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁ, ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଲେଖକ ଲେଖିକା ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କିପରି ସାହିତ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ, ସାହିତ୍ୟ ସଶକ୍ତ ହେବ। କୁନାକୁନି ମାନେ ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ଇଂରାଜୀ କି ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ହିନ୍ଦୀ ନ କହି ନିଜ ଜେଜେବାପା ସହିତ ସେ ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କଥା ହେବେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିତିବ, ଭାଷା ସଶକ୍ତ ହେବ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯାଜପୁର ମାଟି, ଯାଜପୁର ଏ ଧର୍ମଶାଳା ମାଟିର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କର ଏ ପ୍ରୟାସକୁ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ତରଫରୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରୟାସରେ
ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଲେଖକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ସ୍ରଷ୍ଟା, ସାଧକ, ଲେଖକ, ଲେଖିକା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି କୋଉଟା ଗୋଟେ କିଛି କମି ରହିଗଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାହିତ୍ୟ ଆହୁରି କିଛି ବଢି ପାରିଥାନ୍ତା? ଧନ୍ୟବାଦ ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ, ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆପଣ ଠିକ୍ ମଞ୍ଜି କଥାଟି ଧରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେଇଛି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ, ଲେଖକ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ, ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ଦେଖେଇବାରେ ଏବଂ କୁନାକୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର କରିନେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି ଆମ ଭିତରେ, ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ଧର୍ମଶାଳା ମାଟିରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ପଣ୍ଡିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅଙ୍କର, ବୀର କିଶୋର ପାଢ଼ୀଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେବା କଥା ପଣ୍ଡିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, ସେହିପରି ନ ହେଇକି ସାମାନ୍ୟ କାମା ହେଉଛି। ଅନେକ ପରମାନନ୍ଦ ଶରଣଙ୍କର ଏବେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା, ମନେ ରଖିଲା ଭଳିଆ ଲୋକେ କଲେ। ଏମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ରଥଙ୍କର ଆମେ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ୟା ବ୍ୟତୀତରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା କରିବାରେ ଆମେ ବାଦ କରୁଛୁ। ଯଥା ଆମର ଗୌରବ ଅଭିମାନଙ୍କ ଏବେ ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁନୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଆଜିର ପିଢ଼ି, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ରହିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରହିବ, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ। ଏଇ କଥା ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଭଲ କଥାଟେ କହିଲେ। ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାକୁ ଯେଉଁ ସମାଜ ବା ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ସମ୍ମାନ ଦେଇନି, ସେ ପିଢ଼ିର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହିପାରିବାନି। କାରଣ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆପଣମାନେ ହେଲେ ଜଣେ ଜଣେ ସାଧକ, ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କିଞ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କିପରି ବଞ୍ଚି ରହୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମାଜର ସାଧନା ପାଇଁ କାମ କରୁ। କାରଣ କଥାରେ ଅଛି, ସମାଜରେ ଭାଷା ନଥିଲେ ଲୋକ ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକର କଥାକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖେ, ଗାଁ ଲୋକର ପରିଶ୍ରମକୁ, ସେ ଯେଉଁ ରକ୍ତକୁ ପାଣି ଉପରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଯେଉଁ କାମ କରେ ତାକୁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନା କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସହରୀ ଲୋକ, ଗାଁ ଲୋକ, ୟା ଭିତରେ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭାବୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ପିଢ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସହରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଲେଖା ସବୁ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା, ଖବରକାଗଜ ସବୁଥିରେ ବାହାରେ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ବାହାରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ମନସ୍ଥ କଲି ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଏକ ମଞ୍ଚ କରିବି, ଏପରି ଏକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା କରିବି, ଯାହା ଫଳରେ ଗାଁ ଲୋକେ, ସହରୀ ଲୋକ ଗାଁ ପତ୍ରିକାକୁ ଲେଖିବେ ଏବଂ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ। ଏବଂ ସେ ଖାଲି ମୁଁ କହୁଛି ଗୋକର୍ଣ୍ଣିକା କଥା ନୁହେଁ, ଗୋକର୍ଣ୍ଣିକା ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ହେଲା, ଏସବୁ ଯେତେ ପତ୍ରିକା ବାହାରୁଛି ସମ୍ଭବ, ଏସବୁ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ସହରୀ ଲୋକଙ୍କ ଲେଖା ଏଠି ଛାପୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଭେଦ ରହିଲା, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଲେଖା ଛପା ଯାଉନଥିଲା, ଏବେ ସହରୀ ଲୋକଙ୍କ ଲେଖା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଏଇଟା ଦେବୁ କି ନାହିଁ, ପ୍ରକାଶ କରିବୁ କି ନାହିଁ। ତଫାତ ହେଲା ସହରୀ ଆଉ ଗାଁ ଭିତରେ ତଫାତ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁ ଲେଖକ ସମାନ ଏବଂ ସବୁ ଲେଖକଙ୍କୁ ଆମେ ଆଦର କରିବା ଦରକାର। ଏଇ କଥାଟି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଫଳ ହେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଲେଖକ ପାଖରେ, ଯେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଏ କାମରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ହେବି। ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ି ଛାତ ଉପରୁ ଯାଇ ସିଡ଼ିକି ଠେଲିଦେବା ମଣିଷ ମୁଁ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସାହିତ୍ୟ ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି, ମୁଁ ସେଇ ଲୋକ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ କାମ ହେଇପାରୁଛି। ସାହିତ୍ୟ କଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପାହାଚ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚା ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାକି ଅଛି। ଆମର ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଫଳ ଭାବୁଛି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମୋର ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଏବେ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ବା ନିଜ କଥାରେ କହିଲେ, ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ନିଜ କଥାରେ କହିଲେ, ଗାଁର କଥାକୁ ନେଇକି ପ୍ରକାଶ କରିବା। ସମୟକ୍ରମେ ଲୋକମାନେ ଗାଁର ଲେଖାକୁ ବେଶୀ ଲୋକ ପଠନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ସହର ଚାକଚକ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଛୋଟିଆ କାଗଜ ଲେଖିଦେଉଥିବା ଲୋକର କଥାଟାକୁ ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା, ଲୋକ ବେଶୀ ପଢ଼ିବେ। ନା, ବାସ୍ତବରେ
ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଦେଶ, ଯେଉଁଠି 74% ଲୋକ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଏ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ନାନପୁରର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଇ ଭିଲେଜ ମାଇ ପ୍ରାଇଡ, ତାହା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ପାଇଛି। ଏ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମର କୁସୁପୁର ଗାଁର ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁ। ଠିକ ସେହିପରି ଆମ ଯୋଉ ଆଦରଣୀୟ ରମା ଭାଇ, ଯେହେତୁ ସେ ମୋର ବୟସରେ ବଡ଼, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ଡାକେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ପାଖରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟ କିପରି ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଏ ଧର୍ମଶାଳା ମାଟିର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିବ, ଯାହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନାହିଁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହେଉଛି ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଷା, ସେ ଭାଷା ମଜବୁତ କିପରି ହେବ ଏବଂ ସେ ଭାଷା ସମାଜ ଉନ୍ନତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଉନ୍ନତ ସମାଜର ଫଳନ ବା ସେଇ ଉନ୍ନତ ସମାଜର ଭାଷା, ସେ ଉନ୍ନତ ସମାଜର ଯୋଉ ବିକଶିତ ଧାରା ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ସଶକ୍ତ ହେବ, ମଜବୁତ ହେବ, ନିଜର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ, ନିଜ ପିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କହିବ ଏବଂ ଭାଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସକୁ ଆମେ ଯେତେ ସାଧୁବାଦ ଦେଲେ ତାହା କମ୍ ହେବ ଏବଂ ଆମ ପରି ଯୁବପିଢ଼ି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ନମନ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲେଖକ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା, ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ବାସ୍ତବରେ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧକ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ଜେନା। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ? ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ଏଥର ଗୋକର୍ଣ୍ଣିକା ଏଡ଼ିଟୋରିଆଲରେ, କାରଣ ପାଠକ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଦୂର ହେବା ଦରକାର। ଆମ ଭାଷା ବଞ୍ଚିଲେ, ଆମ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଭାଷା ତ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିବ। ଭାଷା ରହିଲେ ଅନେକ କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନେ ଜାଣିବେ। ମୋବାଇଲ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ କିଛି ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ପଢ଼େ, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ପଢ଼େ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରେ ବାହାରୁଥିବା ସାହିତ୍ୟ କଥା ପଢ଼େ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ବି ଦିଏ। ତାହେଲେ ପାଠକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଭାଷା ବଞ୍ଚିବ, ଭାଷା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆମ ଗାଁର କଥା ସାରା ସହର ଜାଣିବ, ଦେଶ ଜାଣିବ, ବିଦେଶ ଜାଣିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଭାଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଆମେ ପାଇଲେ, ମାନ୍ୟତା ପାଇଲେ। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଅତୀତକୁ ଯିଏ ନ ଦେଖିଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ ନ କରି ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଦେଖିବ? ତେଣୁ ଆମେ ତ ଅତୀତକୁ ବୁଝିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖିଲୁ, ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ। ଏ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପାଠ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କଥା ଅନେକ ଥର ଏପ୍ରିଲ ଲେଖିଛି, ଏଇ ମାସ ଗୋକର୍ଣ୍ଣିକାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି ପାଠକ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କଥାଟି ମନକୁ ଛୁଇଁଲା। ମୁଁ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ବୋଧହୁଏ କାହିଁ ନା କାହିଁ ଏହା ଏକ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଏହା ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଠକ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତୁ। କଥା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣ କହିଲେ ପଢ଼ିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଢ଼ିବେ, ପଢ଼ିଲେ ଗଢ଼ିବେ। ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଆପଣ ତିଆରି କରିବେ, ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା ହେବେ, ସାଧକ ହେବେ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଗାମୀ ମଧ୍ୟରେ। ନମସ୍କାର।